रेसिडेंट डॉक्टर हर्ष पंड्या की दुखद मौत के मामले में अब बड़ी कार्रवाई हुई है। राज्य सरकार के निर्देश और स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रफुल्ल पानसरे के मार्गदर्शन में हुई जांच के बाद अस्पताल प्रशासन ने 4 डॉक्टरों पर 6 महीने की सस्पेंशन की कार्रवाई की है। सूरत की नई सिविल अस्पताल के रेसिडेंट डॉक्टर हर्ष पंड्या की दुखद मौत के मामले में आखिरकार जांच पूरी होने के बाद बड़ा एक्शन सामने आया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश और स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रफुल्ल पानसरे के मार्गदर्शन में उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी की संयुक्त अध्यक्षता सिविल अस्पताल के डीन और मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने की। जाँच का मकसद था पूरे मामले की तह तक पहुँचना और सामने आई शिकायतों के आधार पर जिम्मेदारी तय करना। जाँच के दौरान पहले वर्ष के 9 रेजिडेंट डॉक्टरों और मृतक के पिता की शिकायत के आधार पर जरूरी बयान दर्ज किए गए। इतना ही नहीं, मामले को गंभीरता से लेते हुए स्टाफ, फैकल्टी और टेक्नीशियनों से भी पूछताछ की गई। बताया गया है कि जांच से जुड़ी बैठक रात 8:30 से सुबह 4 बजे तक चली, यानी कई घंटों तक लगातार बयान और पूछताछ का दौर चलता रहा। पूरे मामले में एंटी रैंकिंग स्क्वाड को भी जांच में लगाया गया था। स्क्वाड ने अपनी तरफ से पूरी जांच करने के बाद रिपोर्ट एंटी रैंकिंग कमेटी को सौंप दी। इसके बाद जांच रिपोर्ट और सामने आए तथ्यों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। जाँच के बाद अब 4 डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। डॉक्टर निराली, डॉक्टर अनुज, डॉक्टर दीक्षिता और डॉक्टर हिना को अनुशासनहीनता के मामले में 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड किए गए डॉक्टरों को तत्काल हॉस्टल खाली करने और शैक्षणिक गतिविधियों से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कार्रवाई सिर्फ सस्पेंशन तक सीमित नहीं रही, बल्कि संबंधित डॉक्टरों को हॉस्टल और शैक्षणिक गतिविधियों से भी अलग कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मामले में फैकल्टी स्तर पर भी कार्रवाई की गई है। माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर सुमैया मुल्ला समेत 4 फैकल्टी सदस्यों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। अब इन फैकल्टी सदस्यों से उनके स्तर पर सामने आए सवालों और जिम्मेदारियों को लेकर जवाब मांगा गया है। जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई की प्रक्रिया के बाद कॉलेज काउंसिलिंग ने सर्वसम्मति से इसे मंजूरी दी। इसके बाद सुबह ही पूरी रिपोर्ट राज्य सरकार को आधिकारिक तौर पर सौंप दी गई। यानी हर्ष पंड्या की दुखद मौत के मामले में जांच के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई सामने आ रही है। अब आगे इस मामले में राज्य सरकार और संबंधित कमेटी की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर सभी की नजर रहेंगी। सिविल में 12:12 वागे मारा पर मोरासरी फोन आव्यो कि भाई આવી રીતના અમારા કઝિન છે અને ત્યાં અભ્યાસ કરે છે, તેમને કંઈ સુસાઇડ કર્યું છે એવું લાગ્યું એમ કે અમને એમ કે એ પ્રમાણે એટલે પછી મેં પીએમ રૂમમાં આવ્યો અહીં ઘરે તો જોયું તો આ પ્રમાણે સુસાઇડની કંઈ પરિસ્થિતિ દેખાઈ હતી। ત્યારબાદ એમનું પરિવાર આવ્યું તો એમના પરિવારને થોડી શંકા ગઈ, એટલે એમના પરિવાર તો ખરેખર હોશકોશ ઉડી ગયેલા હતા। એકનો એક દીકરો હતો, એટલે કોઈ પરિવાર ભાનમાં હતા જ નહીં, મતલબમાં બધા જ બેભાન પરિસ્થિતિમાં જ બધા આવેલા। એટલે એમણે કહી દીધું કે તમે એમ કે પીએમ કરી નાખો, એટલે આ લોકો પીએમ કરી નાખ્યું। ત્યાર પછી એમના જે ફોટા જોતા એ લોકોને એવું લાગ્યું કે આમાં પર કંઈ ભાઈ શંકાસ્પદ લાગે છે। પછી એ લોકો પાછી ડીનની ઓફિસમાં કે મીટિંગ કરી, તો ડીનને ત્યાં બોલાવ્યા, સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટને ત્યાં બોલાવ્યા, એચઓડીને ત્યાં બોલાવ્યા, બધાને બોલાવ્યા અને એની સાથે જે વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરતા હતા એ બધાને ત્યાં બોલાવ્યા અને બધાને લેફ્ટ રાઈટ લીધી, બધા એ ઇન્ટરવ્યૂ લીધા બધાના કે ભાઈ આમાં સત્ય શું છે, જે હોય તે તાત્કાલિક બોલી દો। તો છોકરાઓને તોડચોંચ થાય છે એ હકીકત છે અને રેગિંગ પ્રથા અમલમાં છે। આમાં સિવિલ હોસ્પિટલમાં રેગિંગ ચાલે છે ને ચાલે છે ને ચાલે છે। ટૂંક સમય પહેલાં અંકિત નામનો વિદ્યાર્થી જે એમએસના 4થા વર્ષમાં અભ્યાસ કરતો હતો, એની પાસે 15 થી 17 કલાક સિવિલવાળા કામ લેતા હતા, ફક્ત 2 કલાક જમવા માટે મોકલતા હતા। ત્યારબાદ એ છોકરાનું ખુરશી પર બેઠા બેઠા અવસાન થયેલું હતું। આજે એનો કંઈ નિકાલ નથી થયો અને જવાબદારોને કોઈ જાતની સજા થઈ નથી। આવું ક્યાં સુધી ચાલશે? આ તંત્ર ક્યાં સુધી ચાલશે આવું? જી, તમારું નામ? મારું નામ ધર્મેન્દ્ર પંડ્યા છે। શું ઘટના બની છે? સર, એકચ્યુઅલી સવારે અમને મેસેજ મળ્યા અહીંયા સુરત સિવિલ હોસ્પિટલમાંથી કે મારો કઝિન બ્રધર ડૉક્ટર હર્ષ પંડ્યા એ અહીંયા પીજીમાં એમડીના ફર્સ્ટ યરમાં હતો ને એણે સુસાઇડ કરી લીધું છે એવી અમને માહિતી મળી। તો અમે તાત્કાલિક મોડાસાથી સીધા અહીંયા સિવિલ હોસ્પિટલમાં આવ્યા અને ત્યાં આગળ અમે આગળ બધી જે થોડું શંકાશીલ લાગતું હતું તો અમે આગળ પ્રોસેસ કરાવડાવી છે। તો પીએમ વગેરે થઈ રહ્યું છે અમે ફેસલમાં। હર્ષ ઇઝ અ વેરી ગુડ પર્સન। એને જીવનમાં એણે કદી કોઈ ખોટું કામ નથી કર્યું, કોઈને જોડે ગુસ્સામાં વાત નથી કરી। હી ઇઝ વેલ મેચ્યોર પર્સન। એને એનું MBBS ફિલિપાઇન્સથી કમ્પ્લીટ કર્યું છે। વચ્ચે એણે જોબ બી સારી એવી કરી। તો હી ઇઝ વેરી રિસ્પોન્સિબલ પર્સન એન્ડ હી ઇઝ વેરી ઓનેસ્ટ। એમ બહુ વ્યવસ્થિત માણસ હતો એમ। સિવિલ અહીંયા જે પીજીમાં કેટલા ટાઈમથી રહે છે? પીજીમાંથી લગભગ એને ફર્સ્ટ યર જ હતું, 6 મહિના જેવું થયું હતું આઈ થિંક। શું લાગે છે આમાં કંઈ? હવે અત્યારે અમને જે બીજા સ્ટુડન્ટો જે છે બધા એના કલીગ્સને વગેરે એ લોકોએ અમને જે સ્ટેટમેન્ટ આપે એના ઉપરથી અમને એવું લાગી રહ્યું છે કે ભાઈ એમના જે સિનિયર હતા એમની ટોક્સિસિટીના કારણે
કદાચ કંઈક એના મનમાં લાગ્યું અને કદાચ આવું પગલું એણે ભર્યું હોય, બટ એ શંકાના આધારે છે. અત્યારે હાલ શ્યોરિટી સાથે ના કહી શકાય, બટ આપણે એટલા માટે જ FSL પોસ્ટમોર્ટમ બી કરાવી રહ્યા છીએ, તો તેના આફ્ટર એક ડિસિઝન લઈ શકીએ આપણે. બટ એ ઓવરઓલ આ લોકોના સ્ટેટમેન્ટ ઉપરથી દેખાઈ રહ્યું છે, અમને એવી શંકા છે. કાલ રાત્રે કોઈ પરિવાર સાથે વાતચીત થયેલી છે? ના, પરિવાર સાથે કોઈ વાત નથી થઈ, નોર્મલ જ આમ બિહેવિયર હતું. બીજું કઈ શંકાશીલ લાગે છે આપણે? બીજું કંઈ શંકાશીલ લાગે છે એટલા માટે જ અમે FSL માટે કરાવડાવ્યું છે ને FSL ચાલી જ રહ્યું છે અત્યારે. હવે શું તમારી માંગ શું છે? આમાં શું કાર્યવાહી થઈ છે? એક તો કે અત્યારે અમે તો અમારો દીકરો ખોઈ દીધો છે, બરાબર છે, બટ બીજા સ્ટુડન્ટો સાથે આ ઘટના ના બને અને એ માટે ડિપાર્ટમેન્ટના લોકોએ પૂરી શ્યોરિટી મેળવવી પડે અને એના વિરુદ્ધ પગલાં ભરવા પડે, પનિશમેન્ટ એ લોકોને જે આપવી પડે. અને અમે તો અમારી રીતે કદાચ લીગલ વેમાં જવાનું થશે તો પણ અમે જઈશું. સો કહેવાનો મતલબ એ જ છે કે બીજા બાળકોને તકલીફ ના થાય એટલા માટે જ હું આ તમને ઇન્ટરવ્યૂ આપી રહ્યો છું. હર્ષ છે, એમના ફેમિલીમાં કોણ કોણ છે? હર્ષના ફેમિલીમાં એમના મમ્મી, પપ્પા અને એમના સિસ્ટર છે. એમના પપ્પા શું કામ કરે છે? પપ્પા રિટાયર્ડ MS જનરલ સર્જન છે, સિવિલ હોસ્પિટલ ધનસુરામાંથી રિટાયર થયેલા છે. એ ક્લાસ 1 ઓફિસર અને એમને એમનું MBBS MS અહીંયાથી સુરત હોસ્પિટલમાંથી જ કરેલું છે. આજે સુરત સિવિલમાં સવારમાં એક કરુણ ઘટના ઘટી. પેથોલોજીની અંદર ભણતા વિદ્યાર્થીએ, ફર્સ્ટ યરના વિદ્યાર્થીએ આત્મહત્યા કરી, જે ખૂબ જ કરુણ ઘટના છે. એમને એમના પરિવાર માટે તો વજ્રઘાત સમાનની આ ઘટના છે. ત્યારે તુરંત જ એમની પોલીસ તપાસ, ફોરેન્સિક PM અને પેનલ PM બધી જ બાબતોમાં વૈજ્ઞાનિક ઢબે તપાસ કરીને કોઈ પણ ક્ષતિ ન રહી જાય એમના ન્યાય આપવા માટે એ બધી તપાસ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે. મૃતક દીકરાના પિતાશ્રી પણ ડૉક્ટર છે. એમની જોડે મારે વાત થઈ છે, એમને સાંત્વના પાઠવી છે. મેં 2 વાર વાત થઈ છે અને ન્યાય આપવાની સરકાર તરફથી પૂર્ણ ખાતરી આપેલ છે. અમારા નિયામક ડૉક્ટર સચદેવને તુરંત સૂચના આપવામાં આવી છે. આજને આજ એટલે કે અત્યારે આજની આખી નાઇટ કે જે સમય થાય ત્યાં સુધી આમનો રિપોર્ટ તૈયાર ન થાય ત્યાં સુધી રેગિંગ કમિટી, સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ અને ડીન સિવિલ હોસ્પિટલમાં જ રહી અને તમામ તપાસ પૂરી કરીને પછી જ ફાઇનલ કઈ રીતે આનું મૃત્યુ થયું એ તપાસ કરીને જાહેર કરશે. આજે આ ઘટનાથી હું તમામ દીકરા દીકરીઓ ગુજરાતમાં, તમે સમાજના લાડકા દીકરા દીકરીઓ છો, તમારા મમ્મી પપ્પા સ્વપ્ન વાવીને ભણાવે છે, ત્યારે નાની એવી બાબતમાં કે આવું કંઈ ઘટના ઘટે તો આત્મહત્યા કરવી એ ખૂબ જ ગંભીર બાબત છે. તમારા તો માટે એ ગંભીર છે અને મૃત્યુ પામે છે દીકરો, પરંતુ એમના મમ્મી પપ્પા ઉપર એક આભ ફાટી પડતું હોય છે. હું હજી એક સરકાર તરફથી અને સમાજના એક સામાજિક કાર્યકર્તા તરીકે પણ અને મંત્રી તરીકે હું વિનંતી કરું છું, દરેક દીકરા દીકરીઓ, તમને કંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો અમને ડાયરેક્ટ એ મોકલજો અથવા તો અમને મળજો. ચોક્કસ તમને ન્યાય મળશે, તમને અન્યાય નહીં થાય. અને દરેક ક્ષેત્રે હજી કોઈ પણ કદાચ હજી આમાં તપાસ શરૂ છે, રેગિંગની ઘટના હશે અથવા તો કોઈ પ્રેશર હશે તો પણ અમે એમને બહાર લાવીને ન્યાય આપવાનો સંપૂર્ણપણે ખાતરી આપી છે. ફરી વખત ગુજરાતના તમામ વિદ્યાર્થીઓને હું વિનંતી કરું છું, પ્લીઝ તમે ક્યારેય નેગેટિવ નહીં વિચારો. અમે છીએ, સમાજના છીએ, તમારી સાથે છીએ, સરકાર તમારી સાથે છે. એટલા માટે તો આટલો બધો ખર્ચ કરે છે, આટલી મોટી કોલેજો બનાવી, કરોડો રૂપિયા ખર્ચ કરીને તમને ડૉક્ટર, એન્જિનિયર બનાવવાનું સ્વપ્ન તમારા મમ્મી પપ્પાનું છે, એમ સમાજના દરેક લોકોનું, અગ્રણીઓનું અને સરકારનું આ જ સ્વપ્ન છે કે આવનારી પેઢી ખૂબ મજબૂત, જ્ઞાની, વિવેકી બને. પરંતુ ક્યાંક ક્ષતિ રહી જાય છે, ક્યાંક ક્ષતિ છે, એને આપણે સુધારવાનો પ્રયાસ કરીશું.
કાયદારૂપ કાર્યવાહી થવી જોઈએ. આ તો પાછા આવી જશે સસ્પેન્ડ કર્યાથી, તો પછી એની પાસે આપણો શું પ્લાન છે? જે એનએમસી અને યુજીસીની ગાઈડલાઇન જે છે માર્ગદર્શિકાઓ, તે અન્વયે જે બાબત રેગિંગમાં સમાવેશ થતી હોય અને તેના અંગે જે એન્ટી રેગિંગ કમિટીની રચના કરવામાં આવી હોય નિયમ મુજબની, એ કમિટીનો જે નિર્ણય હોય એને ફાઇનલ ગણવામાં આવે છે અને એને કોલેજ કાઉન્સિલ તરફથી બહાલી મળેલી છે. એ મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે. 6 મહિના પછી પાછા આવી જશે 4 ડોક્ટર? હાલના તબક્કે તેમને 6 મહિના માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવેલા છે. 6 મહિના પછી પાછા આવી જ જશે ને સાહેબ? એ જ થયું ને. સામાન્યતઃ બીજી કોઈ ઘટના ન હોય એમના તરફથી તો એ 6 મહિના બાદ એમનો સસ્પેન્શન પીરિયડ કાળ જે કહેવાય એ પૂર્ણ થશે. અને અને એફઆઈઆર થાય તો ડોક્ટર વિરુદ્ધ એફઆઈઆર થઈ હોય અથવા તો થાય તો આપણા તરફથી કઈ રીતે કાર્યવાહી રહેતી હોય છે? એટલે નિયમ શું હોય છે? સામાન્યતઃ આ રેગિંગની ઘટના જે હોય છે એની અંદર યુઝ્યુઅલી ફર્સ્ટ ઇન્ફોર્મેશન રિપોર્ટ ખાલી એક સબમિટ કરવાનો હોય છે પોલીસ સ્ટેશનમાં. ત્યારબાદ પોલીસ તે અંગેની આગળની કાર્યવાહી કરતી હોય છે. પણ સાહેબ માનો કે એફઆઈઆર થઈ ગઈ, પોલીસમાં ગુનો નોંધાઈ ગયો, આ 4 ધરપકડ પણ થઈ, પછી શું કાર્યવાહી એઝ અ નિયમ પ્રમાણે હોય છે મેડિકલમાં? હાલના તબક્કે ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ને એડમિન પેનલ્ટીઝ જે હોય તેના વિશે હું આપને કહી શકું. કાયદો અને વ્યવસ્થાની જે છે જેના માટે પોલીસ જવાબદાર છે, એમના દ્વારા જે કંઈ હશે ભવિષ્યમાં તે વખતે જે કંઈ બાબત આવશે તેની વડી કચેરીની સાથે માર્ગદર્શનમાં રહી અને યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. હાલના તબક્કે સંસ્થાગત જે કંઈ નિયમ મુજબ કામગીરી અત્રે છે અલાઉડ એ મુજબ એન્ટી રેગિંગ કમિટીના નિર્ણય મુજબ કામગીરી કરવાની રહે છે. એ કામગીરી કરવામાં આવી. સાહેબ આમાં સ્પષ્ટ આપણે એવું છે કે કોઈ બી ડોક્ટર, એવું નહીં કે આ ડોક્ટર, કોઈ બી ડોક્ટર વિરુદ્ધ એફઆઈઆર થયેલી હોય અથવા તો થાય તો તેના પછી સિવિલ તંત્ર તરફથી કઈ રીતે કાર્યવાહી થતી હોય? શું નિયમો છે? કન્ટિન્યુ રાખવા, ટર્મિનલ કરી દેતા હોય છે, જોબ એ માંગે. એ જોબ અત્યારે આપવો શક્ય નથી. લીગલી વેમાં તો તમને ખબર હશે ને કે લીગલ વેમાં અત્યારે એનએમસી મુજબ જે ગાઈડલાઈન છે એમાં ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ પેનલ્ટીઝ જે છે એ મુજબની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. તો એમાં આ જે સસ્પેન્શન હોય, બારિંગ, ડિબારિંગ હોય, આ તમામ જે આખું છે જે એની એનએમસીની વેબસાઇટ પર પણ છે, એનએમસી યુજીસીની વેબસાઇટ પર પણ છે, એ તમામને ઉપલબ્ધ છે. એના મુજબ કાર્યવાહી કરવાની રહેતી હોય છે. હાલના તબક્કે ટર્મિનેશન ની એક સ્ટેપ છે, લાસ્ટ સ્ટેપ ટર્મિનેશન. કોઈ વ્યક્તિ ધારો કે એફઆઈઆર, એવું નહીં કે આ જરૂરી રેગિંગ, કોઈ દારૂ પીધામાં પકડાય, કોઈ એફઆઈઆર થઈ હોય, કોઈ વ્યક્તિ ડોક્ટર, રેસિડન્ટ ડોક્ટર વિરુદ્ધ, કઈ રીતની કાર્યવાહી સિવિલ તંત્ર તરફથી થતી હોય? હાલના તબક્કે આપણે આ રેગિંગની ઘટના વિશે આપણે ભેગા થયા છે તો આપણે એ બાબત सिविल हॉस्पिटल में रेसिडेंट डॉक्टर हर्ष पंड्या के दुखद अवसान की घटना से हम सब बहुत ही पीड़ित हैं और सूरत सिविल में और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमने हमारे एडीएमई के अध्यक्ष डॉक्टर सचदे सर और हमारे माननीय मंत्री श्री आरोग्य मंत्री श्री प्रफुल्ल भाई पानसेरिया जी के मार्गदर्शन में बिल्कुल तुरंत और पारदर्शक कमेटी कल रचना की और वो कमेटी हमारे माननीय डीन साहब और सुप्रिंटेंडेंट की अध्यक्षता में तथा उनके साथ विविध जो हमारे रैगिंग कमेटी के स्क्वाड मेंबर्स हैं तथा उनके साथ एंटी रैगिंग कमेटी मेंबर्स और उनके साथ विविध एचओडी जिससे कॉलेज काउंसिल फॉर्म होती है, तीनों ने कल रात को 8:30 बजे से लेके 11:30 तक स्क्वाड की मीटिंग हुई. 11:30-12 से लेके 2 बजे तक हमारी एंटी रैगिंग कमेटी की मीटिंग रही, जिसमें हमारे मामलतदार और पुलिस इंस्पेक्टर भी उपस्थित रहे. और उसके बाद हमारे विभिन्न एचओडी जो कॉलेज काउंसिल बनाते हैं उनकी मीटिंग हुई. इस तरह की संयुक्त अध्यक्षता में रची हुई उच्च स्तरीय बैठक हुई और सुबह 3 बजे सारी मीटिंग्स पूरी हुई. और मीटिंग्स के निर्णय के हिसाब से जिस तरह से ये रेसिडेंट के साथ जो 9 बाकी के रेसिडेंट पढ़ाई करते हैं, जो 9 R1 हैं, उन्होंने कल शाम को हमको लिखित में कंप्लेंट दी थी. पहली बार कंप्लेंट दी थी कि हमारे साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है, हमारे साथ गाली गलौज हो रहा है, हमारे साथ वर्बल एब्यूज़ हो रहा है. तो इस तरह की कंप्लेंट कल शाम को हमको मिली थी. और जो हर्ष ये पंड्या जी जिनका निधन हुआ है, उनके माता पिता द्वारा भी कंप्लेंट मिली थी.
तो कल रात को हमने अर्जेंट बेसिस पे 8 बजे मीटिंग बुलाई और उस कंप्लेंट के आधार पे हमने हमारे एंटी रैगिंग स्क्वाड ने माइक्रो डिपार्टमेंट के जितने भी रेसिडेंट्स हैं, जितने भी सीनियर रेसिडेंट हैं, सर्वेंट्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, फैमिली उनके फैकल्टी मेंबर्स हैं, जितने भी लोग माइक्रो में हैं, सबका 1-to-1 इंट्रोगेशन किया है, सबका लिखित में सबका इंट्रोगेशन किया है। और इसके हिसाब से जो फर्स्ट ईयर्स की कंप्लेंट थी उसमें ये तथ्य मिला है कि उनके वर्बल अब्यूज़ और उनका इंसल्ट और उनका मानहानि हुआ है और मेंटल हैरेसमेंट हुआ है। तो उसके हिसाब से पूरा एंटी रैगिंग स्क्वाड ने रिपोर्ट तैयार किया कि एनएमसी के एंटी रैगिंग नियम के हिसाब से ये जो मानहानि है यानी कि हैरेसमेंट है और वर्बल अब्यूज़ है वो कौन सी कैटेगरी में जाएंगे, वो रैगिंग की डेफिनेशन में फिट होते हैं। रैगिंग की डेफिनेशन में यहाँ फिट होने का 2 रीज़न है, वर्बल अब्यूज़ और इनडिसेंट बिहेवियर और मेंटल हैरेसमेंट। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि यहाँ फिजिकल अब्यूज़ हुआ था कि नहीं हुआ था, जो नहीं हुआ था। उसके बाद ये रिपोर्ट एंटी रैगिंग स्क्वाड ने एंटी रैगिंग कमेटी को दिया। कमेटी का निर्णय, कमेटी में जो सारे लोग थे उन्होंने ये चर्चा की कि किस तरह की सज़ा होनी चाहिए। सज़ा निर्णय होने के बाद सज़ा की जो स्क्वाड है और रैगिंग कमेटी दोनों का निर्णय ये था कि चारों 4 रेसिडेंट को 6 महीने के लिए सस्पेंड करना चाहिए, एकेडमिक नहीं करने देना चाहिए और हॉस्टल में से निकाल देना चाहिए। और ये निर्णय लेने के बाद इन्होंने फाइनल इस पे मोहर मारी। एंटी रैगिंग कमेटी की मीटिंग रात को 2:30 बजे ख़त्म हुई। 2:30 बजे हमारी कॉलेज काउंसिल की मीटिंग चालू हुई और 2:30 बजे से लेके 3 साढ़े 3 तक हमारे विभिन्न एचओडी की मीटिंग चालू हुई और कॉलेज काउंसिल ने एंटी रैगिंग कमेटी के निर्णय पर मोहर मारी। उसके साथ साथ ये जो डिपार्टमेंट में एचओडी हैं तथा जिन फैकल्टी के पास बच्चे एक बार गए थे कि हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं, जो 2 दिन पहले गए थे, संगीता राजदेव और डॉक्टर योगिता तथा उनके एचओडी डॉक्टर मुल्ला मैडम और चौथा जो पीजी टीचर हैं डॉक्टर लतिका शाह, उनको भी शो कॉज नोटिस दिया गया है और उनको ये पूछा गया है कि इस तरह के अगर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं डिपार्टमेंट में तो आपने ध्यान क्यों नहीं दिया। तो इस तरह से सिर्फ रेसिडेंट्स भी नहीं, फैकल्टीज़ का भी इतना ही रोल है, एचओडी का भी रोल है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस हिसाब से ये एक्शन लिए गए हैं। ये एक्शन का रिपोर्ट तैयार करके सुबह 5 बजे हमारे एडीएमई सर जो हैं डॉक्टर जयेश सचदे सर, उनको मेल किया गया है। हमारे डीन साहब ने उनसे बात भी की है और ये रिपोर्ट पूरा उनसे डिस्कस करके, क्योंकि हमें भी बहुत खुद हमें ऐसा था कि ये रिपोर्ट जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए, इसलिए पूरी कमेटी ने, सभी एचओडीज़ ने और हमारे सभी रेसिडेंट्स, फैकल्टी सब ने रात को बहुत सपोर्ट किया है और हमारे स्टाफ भी पूरी रात जाग के ये रिपोर्ट तैयार किए हैं। तो इस हिसाब से अब ये रिपोर्ट सबमिट हो चुका है। इसके बाद आज के दिन में हमारा जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से एफआईआर हो जाएगा और एनएमसी की गाइडलाइन के हिसाब से हमने ये सज़ा नक्की की है। एनएमसी की गाइडलाइंस के हिसाब से और कोई कैटेगरी में सज़ा फिट नहीं होती थी और जिस तरह से एंटी रैगिंग कमेटी की मेजॉरिटी डिसीजन और एचओडीज़ का मेजॉरिटी डिसीजन है उसके हिसाब से हम चले हैं। तो इस हिसाब से ये निर्णय हुआ है। आज के दिन में एफआईआर हो जाएगा। इसके आगे पुलिस जो कार्यवाही करेगी वो अपनी करती रहेगी और हमारे जो शो कॉज नोटिस दिए हैं उसके जवाब आएंगे, उसके हिसाब से हम नेक्स्ट मीटिंग भी बुलाएंगे और फैकल्टीज़ के जो जवाब आते हैं उसके हिसाब से आगे की कार्यवाही करेंगे। धन्यवाद। इसमें जो किस तरीके की हैरेसमेंट थी